मेरा ये स्नेह है भारत की लीडरशिप मोदी नूं कि आओ टेबल ते बैठिए ईमानदारी नाल सीरीयसली गंभीरता नाल गलबात करके अपने जिहड़े मतभेद ने जिन्हां दे विच कश्मीर दा मुद्दा है उन्हां नूं असीं हल करिए। ये साडे ते मुनसर है कि भाई असीं अमनमई ढंग नाल रह के तरक्की करनी है जां असीं एक दूसरे नाल झगड़ना है और इवें असीं अपना वक्त और अपने साधन जिहड़े ने वो ज़ाया करने ने। असीं 3 जंगां भारत नाल लड़ियां ने, उन्हें चों होर भी दुख निकलिया, पावर्टी, गरीबी, अनएम्पलॉयमेंट, बेरोज़गारी। वी हैव लर्नड अवर लैसन, सानू अपना सबक चंगी तरह असीं सिख लिया। जदों तुसीं कमज़ोर पद्धर ते खड़े हुंदे हो उदों नैगोशिएशन नहीं हुंदी, उदों तुसीं सबसर्वीएंट रोल ही अदा कर रहे होंगे। इंडिया ने जिस किस्म का उस जिहड़ा पुलवामा की आड़ दे विच बालाकोट अटैक किया जां दूजा किया, तो इमरान खान का यह कहना सी कि जी असीं ये पावर च यही आएंगे तो असीं यही निपटारा कर सकते हैं। तो पाकिस्तान दे नाल किहड़ी गलबात इमरान खान नाल मोदी ने कर लई। उस तो पहला मुशर्रफ के जमाने दे भी जदों आगरा समिट के उत्ते आया, वाजपेयी दे नाल आलमोस्ट समझौता तय के नेड़े तेड़े पहुँच गया है, लेकिन RSS ने अडवाणी उदों होम मिनिस्टर से उन्होंने साबोताज किया। व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुबई में दिते एक इंटरव्यू में कहा है कि वह प्रधानमंत्री मोदी नाल गलबात करके कश्मीर समेत सब मसलियां दा हल चाहते हैं कि इस मौके इस किस्म की पेशकश कमजोरी की निशानी तो नहीं। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह जुड़े रहना, देखण सुन ली एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो पंजाबी का एक रस्टिक अखान है कि वो कहे नत्थ कढ़ाण नूं ते वो फिरे नक वढाण नूं। हुण ये है तां जिहड़ा कोई इसनूं कोई एप्रीशिएबल नहीं है। मतलब ये है भी एक दियां एक्सपैक्टेशनस ये ने कि भी मैं जो कुछ कर रहे हैं आई विल बी रिवॉर्डिड फॉर इट, तो दूसरे दी इंटेंशन ये है कि भी मैं तो जो कुछ तेरे कोल है मैं तो तेनू बेपत तक करना है, तेरे तो मैं वो भी खो लेना है, तेनू मैं टोटली डिसऑनर करना है, ये भाव है। हुण ये मैं इसलिए फ्रेज इस्तेमाल किया है क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिहड़ा पाकिस्तान इस वेले बड़े सख्त फाइनैंशियल क्राइसिस चो गुजर रहा है, लगभग $5 बिलियन उन्हां दा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और जिस किस्म की IMF की तलवार सिर ते लटक रही है, और ये फियर उन्हां दे भी जिहड़े इस फील्ड के एक्सपर्ट ने इकनॉमिक्स दे वो खदशा इज़हार कर रहे हैं कि भाई इस गल दियां संभावनावां नूं रद्द नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान जिहड़ा है वो उस पासे वाल चला जाए जो हाल श्रीलंका का होया। हालां असीं एक हमदर्द होने के नाते ऑल द बेस्ट चाहते हैं कि पाकिस्तान उस पासे ना जाए, उस इकनॉमिक क्राइसिस का हिस्सा ना बने, पर जो हालात चल रहे हैं और इस सब के बावजूद पाकिस्तान दे विच जो अंदरूनी क्राइसिस है इस वेले पंजाब असैंबली जिहड़ी है वो भी भंग कर दी गई है। नवीं इलैक्शनां वाल भी जाण दी मंग है इमरान खान की पार्टी की, जिहड़ी रूलिंग पार्टी है शहबाज शरीफ की, जिहड़ा शायद पता नहीं किन्नियां पार्टियां दा गठजोड़ है, कोलिशन है, वो अपने दाਅ दे उत्ते ने। महंगाई जिहड़ी है वो बहुत तेज़ी नाल वधी है, और कल उन्हां दी ईवन जिहनूं इधर जिहड़ी है वॉल स्ट्रीट कहंदे ने वो काफ़ी जिहड़ी है क्रैश हुई है उन्हां दी स्टॉक मार्केट। हुण इस सब दे चलदिआं ज़ाहिर है भी शहबाज शरीफ जिहड़े ने उन्हां दी कोशिश है कि जे इलैक्शनस भी जाना है तो उन्हों का जी कोलिशन है वो अपना कोई ना कोई कारगुजारी दिखाए, इसलिए वो दुनिया के उत्ते चढ़े हुए ने, कुछ ना कुछ पैसे इकट्ठे करने का भी मकसद है। उस तो पहला फ्लड रिलीफ के लिए जिन्हां दियां कमिटमेंट्स आईयां फ्रांस दियां जां UN दियां जां अमेरिका जां जापान आने तो आया कि जी $7-8 बिलियन कमिट किया है फ्लड रिलीफ पर, वो भी बहुत सारे
ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਲੋਨਸ ਨੇ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ UAE ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ UAE ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ UAE ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਬੇਲ ਆਊਟ ਕਰਨ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡਣ ਹੱਥੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਬਈ ਬੇਸਡ ਅਰੈਬਿਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ, ਔਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਅਨਕੋਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਚਵਾੜਿਆ ਹੈ। ਮਾਈ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਇਜ਼ that let's sit down on the table and have serious and sincere talks to resolve our burning points like Kashmir. It is up to us to live peacefully and make progress or quarrel with each other and waste time and resources. ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ, ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ 3 ਵਾਰਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ, ਦੇ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਬ੍ਰੌਟ ਮੋਰ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਅਸੀਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਾਵਰਟੀ, ਗਰੀਬੀ, ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ। ਵੀ ਹੈਵ ਲਰਨਡ ਅਵਰ ਲੈਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਪੀਸ ਵਿਦ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅਵਰ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਨਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੈਨੂਇਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ UAE ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ, ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਜੋ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਰਟੀਕਲ 370 ਤੋੜਿਆ, 35A ਤੋੜਿਆ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਡੋਰ ਕਲੋਜ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ UAE ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੋਂ ਉਹ ਤਵੱਕੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ UAE ਤੋਂ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ UAE, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿਵਲੀਅਨ ਅਵਾਰਡ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕਾ ਕਸਾਈ, ਬੁਚੜ ਆਫ ਗੁਜਰਾਤ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ, ਹਾਲਾਂ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਲਾਵਲ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਵੀ ਉਹ ਐ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਭ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਡੈਮ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਿਮਾਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ G20 ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਰੋਲ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਈਵਨ ਆਫਰ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਹਾਲਾਂ
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਮੁਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਮੁਕਤੀ ਵਾਹਿਨੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਕਹਿ ਜੀ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਸਗੋਂ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਗੋਡਸੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਪਠਾਨ ਔਰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਟੇਚਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮੰਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੀ, 3 ਜੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਈਵਨ ਪਿਛਲੀਆਂ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਵਰ 'ਚ ਇਹੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਗਰਾ ਸਮਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਮੋਸਟ ਸਮਝੌਤਾ ਤੈਅ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ RSS ਨੇ, ਅਡਵਾਨੀ ਉਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਬੋਤਾਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ UAE ਨੂੰ ਮੀਡੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 14-15 ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਪਲੇਬਿਸਾਈਡ ਕਰਾਏ, ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਾਏ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰਿੰਗ ਪੋਸਚਰ ਲੱਗਾ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਏ ਪਿਲਰ ਖੜੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅਦਾਰਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਟਾਈਮਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਵਾਂਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਨਪੋਪੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਰਿਸਟੋਰ ਕਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ UN ਚਾਰਟਰ, UN ਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੀ ਪਲੇਬਿਸਾਈਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੱਥ ਕਢਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੂਅਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੂਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੂਵ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਥ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।